إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فإن قضية الحرية بمفهومها المعاصر مثار جدل كبير نظرا لاختلاف الناس في فهمها وتطبيقها. نعم، لا ينكر أن هذه الكلمة يعني الحرية تهواها النفوس وتهش لسماعها، ولقد كانت العرب قديما تعتز بالحرية وترى أنه يجتمع معها جميع مكارم الأخلاق. ألم تسمع إلى قول صاحب لامية العرب إذ قال: ولكن نفسا حرة لا تقيم بي على الذل إلا ريثما أتحول. لكن الأمر في هذا العصر قد تغير، إذ أضحت هذه الحرية من أكثر الكلمات إشكالا، فلها تعريفات شتى وتستعمل في حق ويتذرع بها إلى باطل، ويتكلم بها الصديق والزنديق، فما أحراها أن توضع تحت مجهر التأمل لضبطها ومعرفة حدودها وصوابها من خطئها. La question de la liberté et la notion de liberté dans son concept contemporain suscite un grand débat, et ceci en raison des divergences de compréhension et d'application chez les gens. Effectivement, il est indéniable que ce terme, la liberté, c'est un terme qui séduit les âmes et qui éveille en elles un élan de joie à l'entendre. D'ailleurs, les Arabes, à l'époque déjà, se montraient fiers de leur liberté. Cette liberté qu'ils considéraient comme la source de toutes les nobles vertus. N'as-tu pas entendu ce que dit l'auteur de la célèbre poésie Lamiyatul Arab, une poésie d'un poète de l'ère pré-islamique, Al-Jahiliya, qui disait ولكن نفسا حرة لا تقيم بي على الذل إلا ريثما أتحول. Il disait dans son vers de poésie: mais une âme libre ne saurait résider dans la bassesse sauf pour se transformer. Donc la liberté, c'était déjà quelque chose dont les Arabes à l'époque pré-islamique, étaient fiers. Mais aujourd'hui, la situation a changé. Pourquoi ? Car cette liberté, elle est devenue un des termes et un des mots les plus controversés. Ce terme a plusieurs définitions. Tantôt il est utilisé pour des causes justes, et tantôt il est invoqué pour justifier le faux. Voilà pourquoi il est bon que ce terme, la liberté, que cette notion fasse l'objet d'une observation, d'une analyse et d'une réflexion approfondie. Et cela afin de définir ses limites et de distinguer sa vérité de son erreur. إذن هذا اللفظ أو هذا المبدأ الحرية يجب أن يوضع تحت مجهر التأمل لضبطه.
وذلك أن كلا يحمل الحرية على هواه، فحتى الوقح يعد وقاحته حرية، والمسرف يحسب إسرافه حرية، والشاذ يصف شذوذه بالحرية، وهكذا. فكم لقي هذا اللفظ من تعسف وتشويه وعبث. ومن البلاء أن فئات شتى من المبطلين أو المخدوعين جعل في موضوع الحرية سلاحا أشهرته في أوجه المصلحين، ووسيلة ضغط على المجتمع وناصحيه، فإذا راموا تشييد باطل أو إسكات صوت الحق تنادوا يا للحرية، وتباكوا على حماها المستباح. والحقيقة أنهم ينفذون من رفع شعار الحرية إلى هدم أركان الفضيلة وتمزيق حجابها وتفكيك عراها. وشياطين الإنس انتحلوا شعار الحرية مع أخويه الإخاء والمساواة، ألفاظ مزخرفة حلوة لكن تحتها السم الزعاف، وإن المفتونين في هذا العصر قد خلعوا على هذه الكلمة محاسن وزخارف حتى بدت فتنة لكل أحد، فلما انكشف الغبار عنها أبدى واقعهم أنها كلمة لا حياة فيها، غير أنها مركب ذلول للتمرد وقنطرة لتجاوز القيم. كم أولئك المخدوعون، كم نسمع من إنسان إذا قيل له أد واجبا أو كف عن باطل أجاب ببرودة أنا حر. هل هذا الكلام صحيح؟ هل الإنسان حر في أن يفعل كل ما يشاء ويترك كل ما يشاء بلا حاكم يحكمه إلا هواه؟ هل الحرية جنة يتقى بها المسؤوليات ويتخلص بها من الالتزامات؟ وإذا طردنا هذا المنطق فهل تستقيم للمجتمعات حياة؟ Il est donc important d'analyser ce mot et de comprendre la signification de ce terme, la liberté. Et ceci car cette notion de liberté, chacun l'interprète selon ses passions et ses désirs. Voilà pourquoi tu remarques que même la personne grossière, elle te dira que sa grossièreté, ça relève de sa liberté. Il est libre et il fait ce qu'il veut. Ou que la personne effrontée, c'est-à-dire la personne qui fait preuve de très peu de pudeur, elle affirme et elle pense que son manque de pudeur, c'est sa liberté également. Et elle fait ce qu'elle veut. Ou alors celui qui s'identifie à un genre ou à une orientation sexuelle non conforme, il revendique également qu'il est libre et que c'est sa liberté, et ainsi de suite. Donc tu remarques à quel point ce terme a été déformé, maltraité et manipulé. Et le pire, c'est que diverses catégories de gens mal intentionnés, menteurs, ou alors dupés, ont fait de ce terme la liberté une arme qu'ils brandissent contre ceux qui prônent la vertu. Ils ont fait de cette liberté, mal interprétée, déformée, manipulée, ils ont fait de cette liberté une arme qu'ils brandissent au visage de ceux qui prônent le bien et la vertu. Et ils utilisent ce terme de la liberté comme un moyen de pression sur la société et sur ceux qui s'activent et qui travaillent à réformer la société, en prodiguant de bons conseils. Donc, lorsqu'ils cherchent à ériger un mensonge ou à faire taire la voix de la vérité, ils crient « Vive la liberté !» et ils pleurent sur la violation de ce principe. Ils disent que leur liberté a été bafouée. Et en réalité, ce qu'ils cherchent, c'est d'utiliser ce slogan pour détruire les fondements de la vertu.
Ce qu'ils cherchent en réalité, c'est juste utiliser ce slogan de la liberté pour détruire les fondements de la vertu, déchirer son voile et démanteler les principes du bien et de la vertu. Et les démons, les diables parmi les hommes ont adopté ce slogan de la liberté avec ses deux frères, l'égalité et la fraternité. Des mots, comme tu l'entends, enjolivés, des beaux mots, des mots qui sont doux, mais qui cachent en réalité un venin mortel. Et ceux qui sont trompés à notre époque ont attribué des vertus à ce mot de la liberté, jusqu'à ce qu'il devienne une tentation pour tout un chacun. Mais en réalité, une fois que la poussière s'enlève et retombe, la réalité montre que ce mot et ce terme de liberté, comme ils le veulent eux, que ce terme de liberté n'a aucune vie en soi et qu'il ne représente en réalité qu'un moyen de rébellion. En réalité, cette liberté, avec l'interprétation proposée par ces gens, c'est juste un moyen de rébellion et un moyen de s'affranchir des nobles valeurs, un moyen de s'affranchir des nobles valeurs. Et combien sont ceux qui ont été dupés? Combien d'individus on entend dire, lorsqu'on leur demande d'accomplir un devoir ou de renoncer à une erreur, de répondre froidement « je suis libre ». Ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Lorsqu'une personne ne fait pas quelque chose qu'il lui est obligatoire de faire ou commet quelque chose qu'elle ne doit pas faire et que la société la réprimande. La personne, elle répond quoi? Je suis libre, je fais ce que je veux, de manière froide. Est-ce que cette réponse et cette réaction, elle est correcte? Question. Est-ce que l'homme est libre de faire tout ce qu'il veut et de délaisser ce qu'il veut, sans autre règle que ses propres désirs? Question. Est-ce que la liberté, c'est un bouclier par lequel on échappe aux responsabilités et un bouclier par lequel on se débarrasse de ses obligations et de ses engagements? Et si on suit ce raisonnement, est-ce que la vie en société est possible? فإن كثيرا من الصراع الذي يقع اليوم بين الفضيلة والرذيلة وبين الخير والشر وبين العدل والبغي هو راجع في حقيقته إلى الاختلاف على ضابط الحرية وثمة منهجان في تحديد ماهية الحرية وضوابطها فحرية معتدلة نافعة يقررها الإسلام بعدله ورحمته وحكمته وحرية زائفة متمردة ينتهجها المتمردون على شرع الله على اختلاف نحلهم أو من سار في ركابهم وهذه الحرية الزائفة المتمردة إنها حرية مطلقة هي مطلقة عند هؤلاء أن تفعل أي شيء دون أن يقيدك شيء هكذا يقولون تفعل أي شيء دون أن يقيدك شيء حرية متطرفة تدعو إلى ما يسمونه أو يطلقونه عليه بالأنانية فالأولوية المطلقة فيها للفرد فالأولوية المطلقة فيها لمن؟ للفرد أهم شيء الفرد الإنسان ولا رقيب فيها ولا حسيب ليس فيها معيار ثابت للحق والباطل ليس هناك معيار افعل ما تراه صوابا افعل ما تراه جميلا افعل ما يحلو لك ليس هناك معيار وليس هناك ميزان للخير والشر أو ضابط للقيم السامية
أو ضابط للقيم السامية والسافلة. ليس هناك ميزان أو فاصل. إنها حرية منفلتة ألغت كل قيد، بل ألغت كل قيمة، وأعظم قيمة ألغتها الدين الحق. فتحت ظلال هذه الحرية لا فرق أن يعبد الله الرحيم الرحمن وأن يعبد الحجر والبقر والشيطان. أما الأخلاق عندهم فليس لها معيار إلا اللذة والمنفعة والإرادة والهوى. إنها حرية باطلة أرخت العنان للشهوات، فباسمها يمكن للإنسان أن يمارس كافة أشكال الشذوذ وجميع أنواع الفجور. حرية متمردة تعني امتثال داعية الهوى. حرية متمردة تعني امتثال داعية الهوى، وتعني كذلك الجهر بأي رأي، الجهر بأي رأي ولو عارض شرعا أو خالف خلقا أو صادم عرفا. حرية زائفة أولها بهرجة وقد يكون فيها إمتاع، لكن آخرها فساد وضياع. Une grande partie des conflits qui existent aujourd'hui entre la vertu et le vice, entre le bien et le mal, entre la justice et entre l'injustice, une grande partie de ces conflits sont en réalité causés à cause du désaccord sur la définition de la liberté. Et il existe deux approches principales pour définir ce qu'est la liberté et en délimiter ses frontières. D'une part, on a la liberté modérée, la liberté bénéfique. Donc ça, c'est le premier type de liberté. La liberté modérée et la liberté bénéfique. La liberté qui est établie et qui est reconnue par l'islam, avec justice, miséricorde et sagesse. Et l'autre type de liberté, celle qui est fausse, celle qui est rebelle, celle qui est suivie par ceux qui s'opposent à la loi d'Allah, quelle que soit leur appartenance dogmatique, religieuse ou leur suiveur. Donc ça, ce sont les deux dimensions et les deux types de liberté. La liberté réelle, la liberté modérée, la liberté qui est bénéfique, et c'est celle qui est reconnue par l'islam et qui est instaurée par l'islam. Et l'autre liberté, la liberté extrême, celle qui est fausse, la liberté rebelle, celle qui est suivie par ceux qui s'opposent à Allah. Et pour ces derniers, c'est-à-dire les adeptes de la liberté rebelle et fausse, pour ces derniers, la liberté, elle est absolue. Mutlaqa, elle est absolue. C'est donc un droit de faire tout ce qu'on veut, sans aucune contrainte. C'est une liberté qui est extrême et qui prône ce qu'ils appellent l'humanisme. L'humanisme. Et dans cette vision de l'humanisme, c'est l'individu qui est la seule priorité. C'est l'individu qui devient le centre de toute préoccupation. L'humanisme. L'individu, c'est la seule priorité, sans contrôle ni responsabilité. Il n'y a donc ni critère fixe pour déterminer le vrai et le faux dans cette vision de voir les choses, avec la liberté absolue. Il n'y a plus de critères. Où est le vrai, où est le faux? Il n'y a plus d'échelle morale pour distinguer le bien du mal. Il n'y a plus de normes pour les valeurs élevées et dégradantes. C'est une liberté qui est débridée, qui a aboli toute contrainte, et jusqu'à effacer la plus grande des valeurs, à savoir la religion. Et sous l'ombre de cette liberté,
Il n'y a aucune différence entre adorer Allah, le tout miséricordieux, et adorer une pierre, adorer un animal, adorer le diable. Tout cela, c'est équivalent. Quant à leur morale, ceux qui prônent cette liberté, elle n'a aucun critère, si ce n'est la recherche du plaisir, du profit ou de l'envie. C'est ça leur morale. La recherche du plaisir, du profit et de l'envie. Cette liberté, elle est fausse. Cette liberté qui est fausse, elle libère les passions. Elle permet à l'homme de pratiquer toute forme de pratique anormale, ainsi que de pratiquer toute forme d'immoralité, sous le couvert de liberté. Je suis libre, je fais ce que je veux. Donc si je commets quelque chose que toi tu considères comme immoral, moi j'ai le droit de le faire. Et tu n'as rien à me dire. Pourquoi ? Parce que ce qui est mal chez toi ne l'est pas forcément chez moi. Parce qu'il n'y a plus d'échelle, il n'y a plus de graduation. On ne sait plus où est le positif, où est le négatif. Comme tu vois dans un thermomètre. Les graduations. Et tu vois la frontière entre le positif et les températures positives et les températures négatives. Si on enlève les graduations, comment est-ce que tu sais quelle température il fait ? Tu ne sais plus. Quelqu'un vient et dit il fait 15 degrés. Et puis un autre vient et dit non, il fait moins 5 degrés. Qui a raison ? On ne sait pas. C'est peut-être lui, c'est peut-être l'autre. Et chacun dit ce qu'il veut. C'est donc une liberté qui est rebelle et qui consiste à suivre les désirs et les passions, qui consiste à exprimer ouvertement n'importe quelle opinion. Quand la liberté elle est absolue, l'objectif en réalité c'est quoi ? C'est de laisser cours à ses passions, à ses désirs. Ne pas croire que ces gens défendent des valeurs. Croyez surtout pas ça. Ces gens défendent des valeurs. Là. Ils veulent juste laisser libre cours à leurs désirs et à leurs passions. Si tu défendais des valeurs, tu défendrais les valeurs. Tu ne viendrais pas simplement avec quelques mots bien enjolivés pour toi derrière faire ce que tu veux. Toi, tu avais déjà une intention derrière en réalité. Lorsque tu viens et tu dis liberté, tu as des intentions derrière. Il y a des choses que tu veux faire, mais que tu sais que tu ne pourras pas faire si tu annules pas les valeurs nobles. Les valeurs nobles. Et vous vous souvenez de la parole de cette personne qui disait que l'Occident, ce n'est pas la liberté de la femme qu'ils veulent, mais c'est la liberté d'accéder à la femme. Liberté de la femme. Et eux, c'est les défenseurs de la femme, ceux qui protègent la femme. Là, peu leur importe. La femme musulmane, c'est devenu leur centre de préoccupation. On va sauver la femme musulmane. Là, nous, ce qu'on veut, c'est arriver à la femme. Personne vient et nous dit que non, les relations hors mariage, ou j'ai pas le droit de voir le corps de la femme. Là, tu es en train de me bloquer le chemin. Mais quand je viens et je te dis la liberté de la femme, le féminisme, automatiquement les portes s'ouvrent. Et moi je passe sous le couvert de féminisme et de protection de la femme. Donc je passe pour un héros, alors que je suis un débauché et je suis quelqu'un de vicieux et un grand menteur. Donc ce qu'ils veulent, c'est pas la liberté de la femme, mais la liberté d'accéder à la femme. Donc cette liberté qui est absolue et qui est rebelle,
elle consiste à suivre les désirs, à exprimer ouvertement n'importe quelle opinion. Non, quoi que tu penses, tu peux le dire. Quoi que tu penses, tu peux le dire ouvertement, faire des discours, en parler, même si ça va à l'encontre de la loi d'Allah, des principes moraux ou des traditions sociales. C'est donc une liberté qui est trompeuse, qui commence par de la superficialité, c'est-à-dire la nature superficielle des choses, et qui effectivement peut offrir un certain plaisir. Cette liberté absolue, elle peut procurer un certain plaisir à ceux qui y goûtent, mais finit toujours par mener à la corruption et à la perdition. Finit toujours par mener à la corruption et à la perdition. فما الذي أفرزته هذه الحرية عند أولئك؟ هل أورثتهم سعادة حقيقة؟ هل أورثتهم سعادة حقيقية؟ كلا والله، بل بؤسا وضيقا يهربون منه بكل وسيلة، بل أصبحت الحياة ذات قيمة ضعيفة عندهم. الحياة عندهم رخيصة، حتى إن أحدهم قد ينتحر لفقد عشيق، بل لوفاة مطرب، بل لهزيمة فريق. ألم تسمع بهذا؟ هؤلاء الذين يدعون الحرية المطلقة بعضهم ينتحرون لهزيمة فريق. هذه هي الحرية؟ فما قيمة هذه الحرية التي ما أغنت عنهم فتيلا ولا قطميرا؟ أي قيمة لحرية لا يملك فيها الإنسان تحكما في غريزة؟ أي قيمة لحرية لا يملك فيها الإنسان تحكما في غريزة؟ يعني أنت تدعي الحرية وأنك حر مطلق، ولكن إذا فقدت عشيقك تنتحر، يعني لا تملك نفسك، لا تملك غريزة في نفسك وأنت تدعي الحرية. والله أنت لست بحر، بل أنت عبد لهواك. فلهذا هذه ليست بحرية، الإنسان لا يملك فيها تحكما في غريزة أو كبحا لانفعال. أي رق أذل من هذا الرق. Cette liberté absolue prônée par cela, qu'est-ce qu'elle a engendré? Qu'est-ce qu'elle leur a procuré? Est-ce qu'elle leur a apporté un véritable bonheur? La réponse est non, bien entendu. Mais au contraire, ça leur a apporté la misère et la détresse, qu'ils fuient par tous les moyens. Car en réalité, chez eux, les partisans de cette fausse liberté, chez eux, la vie est devenue pour eux de faible valeur. La vie, elle n'est pas d'une grande valeur chez ces gens. La vie, elle est dévalorisée. La preuve à cela, remarque le taux de suicide que tu retrouves chez ceux qui adhèrent à ce genre de croyances. La personne peut se suicider à cause de la perte de son amoureux, par exemple. Il se fait quitter par sa copine ou son copain et il se suicide. Ça, c'est quelqu'un de libre, ça? Et toi, tu prétends être quelqu'un de libre et tu fais ce que tu veux du matin au soir. Et moi, il n'y a personne qui me dit quoi faire. Je fais ce que je veux, je mange ce que je veux, je consomme ce que je veux. Et j'ai des relations avec qui je veux. D'accord? Sois libre. Et pourquoi tu te suicides quand ta copine, elle te quitte? Donc toi, tu n'es pas libre. C'est-à-dire que tu étais esclave de tes sentiments. Tu étais esclave de ton amour fou pour cette créature. Donc en réalité, tu n'es pas libre. Certains d'entre eux se suicident à cause de la perte d'un amoureux. Ou pire encore. Parce qu'on aurait pu dire un amoureux, c'est des gens qui se connaissent et qui ont vécu des années ensemble, etc. Certains d'entre eux se suicident même lorsque
une de leurs célébrités meurt. Un chanteur, un sportif, un acteur, peu importe. Il meurt, les autres se suicident. T'étais libre, toi? Et pourquoi t'es mort juste après la mort de cette célébrité? Non, t'étais plutôt esclave et serviteur de cette célébrité. Donc t'es pas libre en réalité. Ou pire encore, ceux qui se suicident, parce qu'on aurait pu dire celui qui se suicide après la mort d'une célébrité, il s'est suicidé après la mort d'un être humain. Il y a une analyse derrière, il y a une réflexion. Mais que dis-tu de ceux qui se suicident après qu'une équipe perd, une équipe de sport, dans une compétition sportive, peu importe. Une équipe de sport qui perd et tu te suicides. Toi, tu es libre. Quelle est donc la valeur de cette liberté qui ne leur a servi à rien? Quelle valeur y a-t-il dans une liberté où l'homme ne possède aucun contrôle sur ses instincts ou sur ses émotions? Et quelle servitude est plus humiliante que cette servitude? Quelle servitude est plus humiliante que cette servitude-là? غير أن المؤسف حقا أن مفاهيم هذه الحرية قد غزت أهل الإسلام لتجعل ناشئ المسلمين ينشأ في عزلة عن دينه وعن تاريخه ويريدون من الفتى المسلم والفتى المسلم أن يكون حرا ولو نقب السفينة ليغرق ويغرق حرية تغرقه أولا في أمواج الشهوات تحت مظلة الحرية الشخصية ثم تغرقه في لجج الشك تحت مظلة حرية التفكير ثم تطرحه على ساحل التمرد على دينه تحت مظلة حرية الرأي وأخيرا تهوي به في واد سحيق من الإلحاد والردة تحت مظلة حرية الاعتقاد. Et ce qui est vraiment regrettable dans tout cela, c'est que ces concepts erronés de la liberté, ça a également envahi les musulmans. Si bien que la jeunesse musulmane grandit dans une forme d'isolation vis-à-vis de sa religion et de son histoire. Et ils veulent que la fille et le garçon musulman soient libres, même si cela signifie percer le bateau pour se noyer et entraîner la noyade des autres. Une liberté qui les noie d'abord dans les vagues des passions. Une liberté, cette liberté absolue et fausse, qui va d'abord les noyer dans les vagues des passions, sous le couvert de la liberté personnelle. C'est ma liberté personnelle, je fais ce que je veux. Puis, les submerge dans l'océan du doute, sous la bannière de la liberté de penser. J'ai le droit de penser à ce que je veux. Avant de les jeter sur le rivage de la rébellion contre leur religion, la rébellion contre leur foi, sous le couvert de liberté d'opinion. Et enfin, les plonge dans une vallée profonde d'athéisme et d'apostasie, sous le couvert de liberté de croyance. فهذه هي الحرية بوجهها القبيح ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب فهذه هي الحرية بوجهها القبيح ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب شعارها الانفتاح وحقيقتها أغلال ثقيلة الإنسان تحت رايتها أسير لذة يطيعها الإنسان تحت راية هذه الحرية الباطلة أسير لذة يطيعها وشهوة تقوده وهوى يتحكم فيه حاله كغصن ضعيف أي نسيم مر به أماله فتارة تميله صورة وتارة يجذبه منصب
وتارة يستعبده الدينار والدرهم فيتخذ ذلك إلهه هواه ويتبعه بغير هدى من الله. Voici donc la liberté sous son visage hideux, cette fausse liberté, cette liberté illusoire. Sa façade semble pleine de miséricorde. Cette liberté, cette fausse liberté, lorsque tu l'entends, à l'écoute, c'est quelque chose de beau et de bien. Voilà pourquoi sa façade pleine de miséricorde, elle a une belle façade. Mais sa réalité, c'est un supplice et un châtiment. Son slogan à cette liberté, c'est l'ouverture. Mais sa réalité, ce sont de lourdes chaînes, de lourds carcans. Et l'homme, sous l'étendard de cette fausse liberté, devient esclave du plaisir qu'il suit, du désir qui le mène et de la passion qui le contrôle. Il est comme une branche fragile, ballottée par chaque brise de vent, parfois attirée par une image, parfois poussée par un statut social ou un poste, parfois asservie par l'argent. Et dans ce cas, il fait de ses passions son Dieu. Et il suit ses passions sans guide ni lumière d'Allah. لقد عمي هؤلاء وصموا عن أن الإنسان عبد شاء أم أبى. هذا مهم. هؤلاء في تصورهم واعتقاداتهم عموا وصموا عن أن الإنسان عبد شاء أم أبى. الإنسان عبد شاء أم أبى، فلا ينفك من العبودية البتة. الإنسان لا ينفك عن العبودية البتة أبدا، فإما أن يكون عبدا لله فيتحرر من عبودية ما سواه، وإما أن يكون عبدا للشهوة أو الشهرة أو المال، أو ربما كان عبدا لثوبه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة. إذن أنت عبد شئت أم أبيت، ولكن أنت تختار، تريد أن تكون عبدا لمن ولما؟ تكون عبدا لله، لخالقك، لسيدك، لمالكك، أو تكون عبدا لهواك، تكون عبدا للشيطان، تكون عبدا لشهواتك إلى آخره. فلا تظن أنك تنفك عن العبودية، حتى الذين يدعون ذلك لا ينفكون أبدا، بل هم عباد الشيطان وعباد هواهم شاءوا أم أبوا. Et les gens qui adhèrent à une telle croyance vis-à-vis de la liberté, en réalité sont aveugles et sourds à une nécessité qui est inévitable, à savoir que l'être humain c'est un serviteur, l'être humain c'est un abd, qu'il le veuille ou non. Et l'être humain ne peut se libérer de cette condition de servitude. C'est-à-dire que l'être humain c'est un serviteur, c'est un esclave. Et tu ne peux pas te libérer de cette condition, c'est impossible. Pourquoi ? Parce qu'Allah t'a créé comme ça. Tu dois être le serviteur de quelque chose. Tu dois être l'esclave de quelque chose. Mais c'est toi qui choisis. De quoi est-ce que tu veux être le serviteur ? De ton Créateur, de celui qui t'a créé, de celui qui te possède, de ton maître, subhanahu wa ta'ala, ou serviteur de la créature, serviteur du shaitan, serviteur des passions, des désirs, etc. Voilà pourquoi l'être humain ne peut se libérer de cette condition. Allah t'a créé comme ça, tu dois adorer quelque chose. C'est pas possible de rien adorer.
Voilà pourquoi ceux qui disent qu'ils n'adhèrent à aucune religion et que pour eux la religion c'est pas important et que ça n'existe pas les religions et qu'ils n'adorent rien, se trompent sur toute la ligne. Tu peux pas ne rien adorer, c'est pas possible. T'es obligé d'adorer quelque chose, t'es obligé de vénérer quelque chose. Allah t'a créé dans cette condition. Est-ce que c'est possible de ne pas respirer? Si quelqu'un vient et prétend ne pas respirer et qui nous dit du jour au lendemain, moi je ne suis plus intéressé par la respiration. Ah, mais entre-temps, tu as besoin de la respiration pour vivre. Donc dis ce que tu veux et pense ce que tu veux, mais au final, c'est nécessaire. L'adoration, c'est pareil. Tu ne peux pas vivre sans rien adorer. Et Allah subhanahu wa ta'ala te jugera sur qui est-ce que tu adorais et comment est-ce que tu l'adorais. Donc, prétendre être libre et prétendre être le serviteur de rien et être le maître de soi-même, c'est absurde. L'être humain, c'est le serviteur d'Allah. Soit il est serviteur d'Allah, c'est-à-dire qu'il décide de se soumettre à son Seigneur, trouvant ainsi la liberté vis-à-vis de toute autre servitude, parce que l'être humain se soumet à son Seigneur et choisit d'être le serviteur de son Seigneur. Qu'est-ce qui va se passer? C'est là qu'il va réellement se libérer. Et là, on commence à comprendre petit à petit le véritable sens de la liberté. Et que la véritable liberté, c'est quoi? C'est se soumettre à Allah. Pourquoi? Parce que quand tu te soumets à Allah, tu te libères de toute chose autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et de tout autre qu'Allah azza wa jal. Alors que si ce n'est pas le cas, tu es soumis à la créature et à toutes les autres formes de servitude. Donc si l'être humain choisit d'être le serviteur d'Allah, il va trouver la liberté vis-à-vis de toutes les autres formes de servitude. Donc soit il est le serviteur d'Allah, soit il est l'esclave de ses désirs, l'esclave de la célébrité, l'esclave de l'argent ou l'esclave de son apparence. Et regarde jusqu'où ça va. Esclave de son apparence, esclave de ses vêtements. Et ce n'est pas des choses qu'on remarque à cette ère des réseaux sociaux. Ça existe depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est encore plus visible, étant donné que tout devient plus visible aujourd'hui avec Internet. Esclave de son apparence. D'où ça vient l'esclave de l'apparence? C'est ton prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le disait il y a plus de 1400 ans. Ta'isa abdul khamila, ta'isa abdul khamisa. Malheur à l'esclave des beaux vêtements. Malheur à l'esclave du mobilier raffiné. Les beaux tapis, les beaux meubles, etc. Esclave. La personne, elle est esclave de ces choses. Elle vit pour cela. وأما الإسلام فقد جاء بالحرية المشرقة الصادقة حرر القلب من التعلق بالخلق حرر القلب من التعلق بالخلق وحرر الاعتقاد من الخرافة والهوى والتقليد الأعمى إن الحرية في الإسلام حق للإنسان بل ضرورة. إذن الإسلام جاء بالحرية حق الإنسان بل ضرورة. لماذا؟ لأن الإنسان يفعل الخير باختياره كي يثاب ويفعل الشر باختياره فيتعرض للعقوبة. فالحرية في الإسلام مناط التكليف. إذن الحرية لا بد منها في الإسلام. لماذا؟ لأنها مناط التكليف. ولولا هذه الحرية لما كان هناك تكليف. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Quant à l'islam, il a apporté une liberté qui est authentique et qui est rayonnante.
L'islam est venu pour libérer le cœur de l'attachement aux créatures et pour libérer le cœur des croyances aux superstitions, libérer le cœur des passions et libérer la personne de l'imitation aveugle ou le fanatisme, suivre de manière aveugle. En islam, la liberté, c'est un droit pour l'être humain. C'est même une nécessité. Donc, est-ce que la liberté existe en islam ? Oui, elle existe. C'est un droit pour l'être humain et c'est même encore plus que ça, c'est une nécessité. C'est-à-dire qu'il est nécessaire que le musulman soit libre. Pourquoi ? Car c'est dans le libre arbitre que réside la responsabilité religieuse. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est religieusement responsable de ses actes ? C'est parce qu'il est libre. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que lorsqu'il fait le bien, il le fait de son propre gré, parce qu'il était libre de le faire. Et donc il sera récompensé pour ce bien qu'il fait. Et lorsqu'il commet le mal, de son propre gré, car c'est lui qui a choisi de commettre le mal, il s'expose à la sanction. Donc en islam, la liberté, elle est nécessaire. Et c'est la base de la responsabilité religieuse. C'est parce que tu es libre en islam que tu es religieusement responsable. La preuve, quelqu'un qui est privé de liberté en raison de sa santé, par exemple. Quelqu'un qui est fou ou quelqu'un qui est touché par un handicap mental. Afanallahu wa iyyakum. Est-ce qu'il est religieusement responsable ? Là. Pourquoi ? Parce qu'il a perdu cette liberté. Donc la liberté en islam, elle est nécessaire pour qu'il y ait ce at-taklif, c'est-à-dire cette responsabilité religieuse. Allah Azza wa Jal dit dans les versets 7 à 10 de Sourate Ash-Shams, et par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné, puis lui a inspiré son immoralité et sa piété, a certes réussi celui qui la purifie et perdu celui qui la corrompt. وقيام الحرية في الإسلام أن يعرف المرء ما له وما عليه. قوام الحرية في الإسلام أن يعرف المرء ما له وما عليه وأن يذعن لقواعد الإنصاف وأن ينصاع لسلطان الحق. إن الحرية في شرعنا هي قدرة الإنسان على الاختيار حيث لا ضرر ولا ضرار. الحرية في شرعنا هي قدرة الإنسان على الاختيار حيث لا ضرر ولا ضرار. إذن أنت حر في اختيارك ولكن لا ضرر ولا ضرار. ما معنى هذا؟ لاحظ، لا ضرر ولا ضرار. إذن عندنا طرفان، لا طرف واحد. لا ضرر يعني بالنفس، يعني لا تضر نفسك، ولا ضرار هذا بالغير، بالآخرين. تلك الحرية الجامحة آنفة الذكر جاءت في أحسن أحوالها بطرف واحد، الحرية المطلقة التي يدعونها هؤلاء. تلك الحرية جاءت بطرف واحد فقط في أحسن أحوالها، في أحسن أحوالها تأتي بطرف واحد فقط. ما هو؟ نحن قلنا أن الحرية الصحيحة الفاضلة هي التي لها طرفان، لا ضرر ولا ضرار، يعني لا ضرر بالنفس ولا ضرار بالآخرين. الذين يدعون الحرية المطلقة وأنت افعل ما تريد وافعل ما تشاء، هذه الحرية في أحسن أحوالها، نحن نحاكمهم على أحسن أحوالهم إنصافا لهم. في أحسن أحوالهم أو في أحسن أحوال هذه الحرية تأتي بطرف واحد. ما هو؟ الضرر أو الضرار؟ إيش؟ الضرار. أحسنت.
إذن هم في أحسن أحوالهم جاءت بطرف واحد فقالوا لا إضرار أو لا ضرار بالآخرين أما نفسك فافعل ما تشاء فأي المنهجين أعقل وأرحم لاحظ ماذا قالوا قال المهم أنك لا تضر الناس لا ضرار أما أنت افعل بنفسك ما تريد اقتل نفسك قطع نفسك ارمي بنفسك في الجبل لا بأس أنت حر هذا في أحسن الأحوال انظر الإسلام لا ضرر ولا ضرار لا ضرر بالنفس ولا ضرار بالآخرين لا يجوز أن تضر نفسك لا يجوز La liberté en islam, elle repose sur le fait que l'individu sache ce qui lui est dû et ce qui lui incombe. Donc la liberté en islam, elle repose sur le fait que la personne doit savoir, le musulman doit savoir ce qui lui est dû, quels sont ses droits, mais également ce qui lui incombe, les droits des autres. Et ça implique également, cette liberté en islam, qu'il se plie aux règles de l'équité et de la justice, ainsi qu'à l'autorité de la vérité. Donc on remarque que la liberté en islam, ce n'est pas une liberté qui est absolue. Pourquoi ? Parce que la liberté en islam, tu es libre, mais tu dois savoir quels sont tes droits et quels sont les droits des autres. Obligé. Et tu dois également te plier aux règles de l'équité et de la justice. Et tu dois également te plier à la vérité. Donc est-ce que c'est une liberté qui est absolue, sans limite ? Non. La liberté dans notre législation, c'est la capacité de choisir tant qu'il n'y a ni préjudice ni dommage. Et ça, c'est important. La liberté dans notre religion, c'est la capacité de choisir. Naam, tu es libre de choisir ce que tu veux faire, ce que tu ne veux pas faire. À condition, donc on voit qu'il y a une restriction, et ce n'est pas une liberté absolue, à condition qu'il n'y a ni préjudice ni dommage. Qu'est-ce que ça signifie ? Ni préjudice ni dommage. Donc on voit qu'il y a deux dimensions, le préjudice et le dommage. Le dommage, c'est-à-dire pour soi-même. Le dommage, c'est pour soi-même. C'est-à-dire que tu ne te fais pas de mal à toi-même, dans ta liberté. Ce n'est pas parce que tu es libre que tu as le droit de te faire du mal. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, c'est le préjudice. Et ça concerne les autres. Et bien entendu, cela a été dit de manière résumée et concise par celui à qui Allah a donné les paroles concises. Sallallahu alayhi wa sallam, jawami'ul kalim. La darara wa la dirar. Regarde comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en quelques mots, découle, on ne va pas dire des centaines ni des milliers, mais une infinité de sujets et des grandes règles dans la religion. La darara wa la dirar. Ni dommage, ni préjudice. En religion, il n'était pas permis de te causer du mal, un dommage à toi-même. Tu te fais du mal à toi-même, comme il ne t'est pas permis de faire du mal aux autres, leur commettre un préjudice. Quant à cette liberté effrénée, mentionnée précédemment, la fausse liberté, cette liberté-là, au mieux, elle ne prend en compte qu'une seule dimension, à savoir, ne causez pas de tort aux autres, mais pour vous-même, faites ce que vous voulez. Ça, c'est leur liberté à eux. Dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas de cette liberté, il se passe quoi ? Ils te disent, ne causez pas de tort aux autres. Mais toi, tu fais ce que tu veux avec toi. Tu es libre de faire ce que tu veux. Tu vas aller au paradis, tu vas aller en enfer, tu veux te suicider, tu veux te découper, tu veux sauter d'une falaise, tu es libre. Tu veux mourir, si tu veux on t'accompagne dans ta mort, la baisse. Avec qui tu ne touches pas aux autres. Ça c'est dans le meilleur des cas.
Donc regardez comment chez eux, le meilleur des cas, ça n'arrive pas à la cheville de la liberté qui est instaurée en islam. Parce que chez eux, dans le meilleur des cas, ils prennent juste en cause la dimension de préjudice ou de dommage. De préjudice. Et il est où le dommage ? Là. Avec toi, tu fais ce que tu veux. Lequel de ces deux modèles est le plus sage et le plus compatissant envers l'être humain ? لقد جاءت شريعتنا بالموازنة بين الحرية والمسؤولية فكما أن الحرية حق لك فالمسؤولية تجاه نفسك ودينك والآخرين واجب عليك. إذن شريعتنا جاءت بالموازنة بين الحرية والمسؤولية. أنت حر ولكنك مسؤول أيضا. أنت حر ومسؤول. فكما أن الحرية حق لك فالمسؤولية تجاه نفسك ودينك والآخرين واجب عليك. واجب. فإذا أردت ممارسة حق فعليك أن تؤدي واجبه. إذا أردت أن تمارس حق أنت حر ولكن لابد أن تراعي وأن تؤدي واجبه. جاء الإسلام لتوضيح الفرق بين حرية المرء أن يفعل ما يريد وأن يفعل ما ينبغي. جاء الإسلام لتوضيح الفرق بين حرية المرء أن يفعل ما يريد وأن يفعل ما ينبغي. مرة أخرى افعل ما تريد ولكن افعل ما ينبغي أيضا ولا تفعل ما لا ينبغي. إذن موازنة بين الحرية والمسؤولية. وقد بين ديننا أن مسافة شاسعة تفصل بين الحرية والفوضى. وإذا كان العقلاء جميعا متفقين على أنه لا يمكن أن تنفصل الحرية عن نظام فقد جاء الإسلام ليقيدها هذه الحرية بقيود توطد العدل وتمنع الظلم، ظلم النفس وظلم الغير. Notre religion et notre législation, elle a établi un équilibre entre la liberté et la responsabilité. Donc en islam, effectivement, tu es libre, mais tu es également responsable. Donc de même que la liberté, c'est un droit pour chacun, la responsabilité envers soi-même, envers sa religion, envers les autres, c'est un devoir. Donc de la même manière que le fait que tu sois libre, c'est ton droit, tu es libre, mais tu es également responsable. Responsable vis-à-vis de ta personne. Donc responsable de ta personne. Responsable aussi vis-à-vis de ta religion. Et responsable vis-à-vis des gens également. Et tout ça, c'est un devoir. Donc si tu veux exercer un droit, tu es libre et tu as le droit. Mais tu dois en assumer la responsabilité. Et l'islam, il est venu clarifier la différence entre la liberté de faire ce qu'on veut et celle de faire ce qui est juste et convenable. Donc encore une fois, on revient à l'idée de l'équilibre entre la liberté et la responsabilité. L'islam, il est venu justement pour mettre le curseur au bon endroit. Tu es libre. Mais il y a des choses aussi que tu dois faire et d'autres que tu ne dois pas faire. Donc tu es libre de faire ce que tu veux, mais tu dois également faire ce qui est bien et ce qui est juste et ce qui est convenable. Donc encore une fois, la liberté, elle ne tire pas jusqu'à l'infini. Et l'islam est venu démontrer également qu'il existe un large fossé entre la liberté et le chaos. Et si tous les gens raisonnables sont unanimes pour dire qu'il est impossible de séparer la liberté d'un système, qu'il faut qu'il y ait liberté pour qu'un système puisse vivre, l'islam est venu encadrer cette liberté par des règles qui affermissent la justice et empêchent l'injustice, tant envers soi-même qu'envers autrui. Ni dommage, ni préjudice. Donc l'islam, il est venu pour encadrer cette liberté, pour pas que ça va dans tous les sens. Comme ça a été cité, l'exemple de celui qui monte dans un bateau. Et dans ce bateau, ils sont 1000, des grands, des petits, des femmes, des enfants.
des malades, des gens en bonne santé. Il y a 1000 personnes qui embarquent sur ce bateau pour faire une traversée. Et en plein milieu de la traversée, en plein milieu de l'océan, il y a une personne qui descend dans la coque du bateau et qui prend l'initiative de percer la coque. Est-ce que quelqu'un peut oser dire que cette personne a le droit de faire cela parce qu'elle est libre? Donc on se rend compte que la liberté, elle n'est pas absolue. Tu as le droit de faire ce que tu veux, mais jusqu'à certaines limites. C'est quoi ces limites? C'est la religion qui délimite. Et c'est la religion qui les fixe. Donc toi, tu as la liberté de faire ce que tu veux dans un certain cadre, dans une certaine délimitation. Tu n'as pas le droit de percer la coque du bateau. Pourquoi? Parce que sinon tu vas commettre de l'injustice et tu vas tuer des gens de manière injuste. C'est ça la liberté? C'est pas ça, bien entendu. إذن أنت حر في قولك وفي تفكيرك وفي كسبك ما لم تؤدي حريتك إلى تهديد سلامة المجتمع وتفويض أركانه أو تفويض حق أهم وما لم تؤدي إلى الإضرار بالنفس أو بالآخرين وكذلك أنت حر ما لم تتعد حدود الله تلك حدود الله فلا تعتدوها وأنت حر ما لم تتبع هواك ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وكذلك أنت حر ما لم تظلم الآخرين أو تعتدي على حقوقهم إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. Donc, tu es libre dans tes paroles, dans ta pensée, dans tes gains, ta façon de gagner ta vie. Tant que ta liberté ne menace pas la sécurité de la société, ou ne compromet pas ses fondements, ou ne prive pas autrui d'un droit plus important. Ta liberté est aussi limitée si elle cause un tort, que ce soit à toi-même ou aux autres. Donc encore une fois, limitée, restreinte. Tu es libre tant que tu ne transgresses pas les limites fixées par Allah. Comme le dit le Très-Haut dans Surat Al-Baqarah, verset 229, « Telles sont les limites d'Allah, ne les transgressez donc pas. » Regarde comment est-ce que le verset est clair. « Telles sont les limites d'Allah, donc ne les transgressez pas. » Donc est-ce que le musulman il est libre dans l'absolu? Pas dans l'absolu, mais de manière restreinte. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas aller au-delà des limites fixées par Allah. Tu es libre de manger ce que tu veux, tu es libre de manger ce que tu veux, tant que c'est halal et que tu n'entres pas dans la zone haram. Tu es libre de boire ce que tu veux, tu es libre de boire ce que tu veux, tant que tu n'entres pas dans le haram, etc., etc. Tu es également libre tant que tu ne suis pas aveuglément tes passions. Le Très-Haut dit dans le verset 28 de Surat Al-Kahf, « N'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui suit ses passions et dont le comportement est outrancier. » Tu es également libre tant que tu ne commets pas d'injustice envers les autres et n'empiètes pas sur leurs droits. Le Très-Haut dit dans le verset 42 de Surat Ash-Shura, « La voie de la réprobation n'est ouverte que contre ceux qui oppriment les gens et sèment le désordre sur terre sans droit. Ceux-là auront un châtiment douloureux. » إذن الخلاصة الحرية في الإسلام مقيدة لا مطلقة. هذا خلاصة الكلام. الحرية في الإسلام مقيدة لا مطلقة. منها المقبول ومنها المردود. والمرجع في هذا حكم الشرع الحكيم. كيف نعرف ما المقبول وما المردود؟ نرجع إلى الشرع. من أنواع هذه الحرية التي تنادوا بها القوم حرية الاعتقاد، وهذا النوع أخطر وجه من أوجه الحرية الزائفة يروج له أهل الباطل بكثافة في هذه الأيام. يعني حرية الاعتقاد، حيث يزعمون أن حرية الإنسان في الاعتقاد مكفولة له
بحيث أنه مخير في أن يعتقد ما يشاء ويتدين بما يحلو له وأن يدخل في الدين الذي يريد وأن يترك الدين الذي يريد ولا فرق في هذا بين دين الإسلام أو غيره من الأديان الباطلة. هذه هي حرية الاعتقاد عندهم. En résumé, la liberté en islam, c'est une liberté qui est restreinte et qui n'est pas absolue. En résumé, la liberté qui est instaurée et qui est prônée par l'islam, c'est une liberté qui est restreinte et qui n'est donc pas absolue. C'est une liberté qui est limitée et pas illimitée. C'est-à-dire qu'il y aura des choses qui seront acceptées et d'autres rejetées. Et comment faire pour savoir ce qui est accepté et ce qui ne l'est pas? On revient aux sources de référence dans notre législation. Ensuite, il est également important de s'arrêter un petit peu sur une de ces formes de fausse liberté qui est prônée par certains, à savoir la liberté de croyance. La liberté de croyance, c'est un type de liberté qui est devenu très répandu et qui est discuté et débattu tantôt ouvertement et tantôt de manière implicite. Et il s'agit là du type de liberté le plus dangereux parmi les libertés illusoires et qui est promu, dont la promotion est faite de manière intense de nos jours par ceux qui défendent le faux, la liberté de croyance. Ils prétendent que la liberté de l'être humain en termes de croyance lui est garantie, de sorte qu'il serait libre de croire en ce qu'il veut, d'adopter la religion de son choix, d'entrer dans la religion qu'il souhaite et d'en sortir à sa guise, sans distinction entre la religion de l'islam et d'autres croyances fausses. Donc ça, c'est le principe de liberté de croyance. C'est-à-dire, l'être humain est libre de croire en ce qu'il veut et d'adhérer, d'adopter à la religion de son choix, d'entrer là dans la religion qu'il souhaite et de sortir de cette religion dans laquelle il était rentré, il en sort quand il veut également. Sans distinction entre l'islam et les autres religions. وربما نسب بعض الذين اغتروا بهذا الفكر بهذه الفتنة مع أنهم ينسبون أنفسهم إلى فكر عقلاني سموه إسلاميا. هؤلاء نسبوا هذه الحرية الباطلة إلى الإسلام وزعموا أن الإسلام يقول لك تنقل بين الأديان كما يحلو لك فالتزم بما تشاء واخرج واترك ما تشاء وتشبثوا في هذا ببعض ما لم يفهموا وجهه من أدلة الشرع. فقالوا ألم يقل الله جل وعلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن هم قالوا أن في الإسلام حرية الاعتقاد. لماذا؟ لأن قالوا ألم يقل الله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن هذا دليل على أن الإنسان مخير يدخل فيما يشاء من الأديان ويترك ما يشاء. وكذلك أيدوا قولهم بمبدأ الشريعة الذي جاء في قوله تعالى لا إكراه في الدين. إذن قالوا أن الإسلام يدعو إلى حرية الاعتقاد وفيه كذلك حرية الاعتقاد. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وكذلك يقول لا إكراه في الدين. إذن هناك حرية في الاعتقاد في الإسلام. هذا قول من ينتسب إلى الإسلام. Et certains, trompés par cette idéologie, bien que se réclamant d'une pensée rationnelle, qu'ils qualifient d'islamique, certaines personnes ont attribué à tort cette liberté illusoire à l'islam, c'est-à-dire la liberté de croyance. Certains ont dit que cette liberté de croyance, elle existait en islam. C'est-à-dire que le musulman ou l'être humain lui est permis d'entrer dans la religion qu'il veut et de sortir de la religion qu'il veut et de naviguer comme ça entre les religions comme il le veut.
Ils ont donc attribué à tort cette liberté illusoire à l'islam. Et ils prétendent que l'islam encourage l'individu à naviguer librement entre les religions, à adhérer à celle qu'il souhaite et à la quitter selon son désir. Et pour soutenir cette idée, ils s'appuient sur certaines preuves issues de la loi islamique dont ils n'ont pas saisi le sens véritable ni les implications. Voilà pourquoi ils disent: et est-ce qu'Allah ne dit pas dans le Coran, dans le verset 29 de sourate Al-Kahf, quiconque veut croire qu'il croit et quiconque veut mécroire qu'il mécroit? Donc, selon eux, cela prouverait que l'homme est libre de choisir la religion qu'il veut et de laisser celle qu'il veut. Et ensuite, ils appuient leurs prétentions en invoquant le principe de la loi islamique cité dans le verset de sourate Al-Baqarah, verset 256, dans lequel le Très-Haut dit: il n'y a pas de contrainte en religion. La ikraha fid din. Donc ils ont eu recours à ces deux versets, celui qui veut croire qu'il croit et celui qui veut mécroire qu'il mécroit, et le verset nulle contrainte en religion, pour prétendre que l'homme est libre de choisir la religion qu'il veut et de laisser celle qu'il veut. ما الجواب؟ إذا تأملت يرعاك الله في كلام هؤلاء وجدت أن مشكلتهم أنهم منهزمون نفسيا. كذلك هذه نحفظها لأنها تهمنا كثيرا في هذا العصر. الانهزام النفسي للأسف أصاب كثيرا من المسلمين، نسأل الله العافية والسلامة. الانهزام النفسي ما معناه؟ فهم منهزمون نفسيا، لذا فهم يحاكمون الإسلام إلى الفكر الغربي. هذا من نتائج هذا الانهزام النفسي، أنهم يحاكمون الإسلام إلى الفكر الغربي، أي يطالبونه أن يذوب وألا تكون للمسلمين هوية وأن تختفي معالمه ومميزاته، ويريدونه مرآة عاكسة لغيره فحسب. كذلك إذن هم لا يجادلون ولا يقاتلون عن مبدأ مرة أخرى، وإنما السبب الانهزام النفسي، بمعنى أنهم يحاكمون الإسلام إلى الفكر الغربي ويريدون من الإسلام أن يذوب في كأس الغرب. Si tu médites sur leur réflexion, la réflexion qu'ils nous proposent afin de justifier la liberté de croyance en islam, médite et réfléchis, qu'Allah te préserve. Au propos de ces personnes, tu constateras que leur problème réside dans une défaite psychologique. Al-inhizam al-nafsi. La défaite psychologique. Un terme très important et un problème très répandu aujourd'hui, même dans la communauté musulmane. La défaite psychologique. En conséquence, en raison de cette défaite psychologique, qu'est-ce que ça va avoir pour conséquence dans la situation qui est la nôtre ici? C'est que la personne qui va tenir de tels propos, elle va comparer l'islam à la pensée occidentale. Elle va comparer l'islam à la pensée occidentale, mais en mettant constamment la pensée occidentale au-dessus, comme si l'islam devait s'adapter, lui demandant de se dissoudre, comme quand tu mets un médicament dans un verre d'eau ou une pastille, peu importe. Celui qui tient de tels propos et appelle à de tels principes, il veut que l'islam se dissout dans le verre de l'Occident. Et donc, il veut de l'islam qu'il perde son identité, qu'il perde ses caractéristiques et ses spécificités. Ils veulent que l'islam ne soit qu'un simple miroir qui reflète les autres. Ils veulent que l'islam soit un simple miroir qui reflète les autres. Est-ce que le miroir, c'est une personnalité? Est-ce que c'est un corps? C'est des caractéristiques?
Ça a une humeur, ça a des émotions, ça a des qualités? Non. Mais toute personne qui vient devant un miroir reflète l'image de cette personne. Lorsqu'on agit de la sorte, c'est ce qu'on est en train de faire avec l'islam. C'est-à-dire que l'islam perd tous ses principes, tous ses préceptes, tous ses enseignements. Pourquoi? Parce qu'on va sans cesse comparer l'islam à la pensée occidentale en mettant la pensée occidentale au premier rang. Et en faisant de la pensée occidentale le critère ou l'étalon. ولقد أخطأ هؤلاء خطأ كبيرا فإن الإسلام هو الدين الحق المنزل من عند الله المستعلي على غيره له مقاصده وحكمه وأحكامه وليس مطالبا بموافقة غيره من الأديان أو أنواع المجتمعات فمن آمن بأحكامه كلها فإنه سيسعد في الدنيا والآخرة ومن كفر به فلن يضر إلا نفسه ولن يضر الإسلام شيئا قال تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. Les personnes qui agissent de la sorte commettent une grave erreur. Car l'islam, c'est la religion authentique, révélée par Allah, la religion qui est supérieure à toutes les autres. L'islam a ses objectifs, a ses sages enseignements, a ses règles. Et l'islam n'a pas à se conformer aux autres religions, aux autres sociétés. Et quiconque croit à l'islam dans son entièreté, avec tous ses préceptes, sera heureux dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et celui qui rejette l'islam ou une partie de l'islam ne fera de mal qu'à lui-même. Et il n'affectera en rien l'islam. Le Très-Haut dit dans le verset 176 de sourate Al-Imran, ne sois pas attristé par ceux qui se hâtent de mécroire. Ils ne nuiront en rien à Allah. Allah ne veut leur accorder aucune part dans l'au-delà et ils auront un châtiment douloureux. ولا شك أن من عرف دين الإسلام حق معرفته لا يجزم أن هذه الحرية المزعومة من أوضح الإفك وأعظم الضلال فإن أدلة الشرع كلها وإجماع المسلمين قاطبة قد قام على أن الدين الحق الذي لا يقبل الله من أحد سواه هو التوحيد وهو دين الإسلام قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فليس للمرء الخيار في الدخول فيه يعني في الإسلام أو الإعراض عنه أو الخروج منه بل هو ملزم بالتزامه ومتوعد بالخلود في النار إن أعرض عنه. إذن الجواب عن الإشكال ما هو؟ أنه ليس للمرء الخيار في الدخول في الإسلام. الإنسان ليس مخير ادخل في الإسلام أو لا تدخل في الإسلام والأمر سواء. لا، الإنسان ملزم بأن يدخل في دين خالقه أو الإعراض عنه أو الخروج منه. الإنسان ليس مخيرا في مثل هذه الأمور بل هو ملزم بالتزامه يعني بالتزام الدين ومتوعد بالخلود في النار إن أعرض عنه. قال تعالى ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. انظر وضوح القرآن. ومن لم يؤمن بالله ورسوله النتيجة الأمر سواء وليس مشكلة وحرية الاعتقاد لا فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. وأما عن استدلالهم بقوله جل وعلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يقال أن هذه الآية ليست للتخيير بين الإيمان والكفر وإنما هي للتهديد والتخويف. إذن الآية التي اتخذوها ذريعة وسلما إلى باطلهم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هذه الآية ليست للتخيير وإنما هي للتهديد.
وهذا أسلوب عربي معلوم والدليل على أنها للتهديد قوله سبحانه عقيبها إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. انظر إلى وضوح القرآن. ما الدليل أن هذه الآية ليست للتخيير وإنما هي للتهديد؟ انظر ما جاء بعد الآية مباشرة. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. إذن هذا تهديد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم التخويف والتهديد. والظالمون في الآية هم الكافرون كما قال تعالى والكافرون هم الظالمون. إذن هي تهديد ووعيد لمن اختار الكفر بعد أن جاءه النذير، فليس في الآية لهم مستمسك فيما يقررون. Il n'y a aucun doute que celui qui connaît véritablement la religion islamique saura sans l'ombre d'un doute que cette liberté prétendue, c'est-à-dire la liberté de croyance, c'est un des mensonges les plus évidents et un des plus grands égarements. Car les preuves dans le droit islamique, ainsi que l'unanimité des musulmans, affirment tous que la seule véritable religion acceptée d'Allah, c'est l'islam, c'est le tawhid. Comme le dit le Très-Haut dans le verset 85 de sourate Al-Imran, quiconque cherche une autre religion que l'islam, cela ne sera accepté de lui, et dans l'au-delà, il sera parmi les perdants. Donc il n'est pas donné à l'individu de choisir entre cette religion. Donc il n'est pas donné à l'individu, c'est-à-dire que l'individu n'a pas le choix entre le fait d'entrer dans cette religion ou de s'en détourner ou d'en sortir. Mais au contraire, il lui est obligatoire et il est contraint de s'y conformer à cette religion. Et il est menacé de l'éternité en enfer s'il s'en détourne. Le Très-Haut dit dans le verset 13 de sourate Al-Fath, « Celui qui ne croit pas en Allah et en son messager, nous avons préparé pour les mécréants un feu ardent. » Donc est-ce que l'être humain a le choix? Tu fais ce que tu veux? Tu crois en ce que tu veux? Non. Par contre, pour ce qui est du verset, quiconque veut croire qu'il croit et quiconque veut mécroire qu'il mécroit, à savoir le verset 29 de sourate Al-Kahf, ce verset n'a pas pour but de donner le choix entre la foi et la mécréance. Mais au contraire, ce verset c'est une menace et un avertissement. Et ça c'est une tournure linguistique qui est connue chez les Arabes. Même en français d'ailleurs. Le père qui dit à son fils durant les examens, étudie mon fils, révise pour tes examens. Et le fils n'en fait qu'à sa tête et il fait que jouer. Et à la fin, son père lui dit, fais ce que tu veux. Est-ce que le fils, il comprend de fais ce que tu veux, qu'il doit faire ce qu'il veut, effectivement, qu'il fait réellement ce qu'il veut? Ça veut dire, mon père, c'est bon, il m'a donné la permission de faire ce que je veux, ça veut dire, je révise, si je révise, tant mieux, si je révise pas, ben, il n'y aura rien. Non, mais il a très bien compris que lorsque son père lui dit, fais ce que tu veux, il menace en réalité. Ça veut dire, fais ce que tu veux, tu es libre. Mais sache que, après les examens, on va faire les comptes, toi et moi. Donc tout le monde comprend cela. Quelle est la preuve que ce verset c'est une menace et c'est pas un choix? C'est ce qui vient juste après le verset. Le Très-Haut dit, nous avons préparé pour les injustes un feu qui les enveloppera. Preuve que c'est une menace. Et les injustes ici, ce sont les mécréants. Donc ce verset, c'est une menace et un avertissement pour ceux qui choisissent la mécréance après qu'ils aient reçu l'avertissement. Et il n'y a rien dans ce verset qui puisse justifier les affirmations de ceux qui défendent la liberté de croyance comme ils l'entendent. Et pour ce qui est de l'autre verset qu'ils ont utilisé afin de justifier leurs propos et leurs croyances, à savoir nulle contrainte en religion, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « La ikraha fi d-din » ma ma'na أن الله عز وجل يخبرنا أنه لا قدرة لكم على أن تكرهوا أحدا للدخول في الدين لأن الدين النافع أساسه ما في القلب من الاعتقاد وما في القلب لا سبيل إلى الإكراه عليه. إذن هذا هو المعنى فقط. Lorsqu'Allah dit nulle contrainte en religion, Allah est en train de nous dire et de nous informer qu'il n'est pas en notre pouvoir, nous, êtres humains, créatures, de forcer quiconque à embrasser la foi. Pourquoi? Car la foi véritable, elle repose sur une conviction du cœur. Et il n'est pas possible d'imposer une telle conviction par la contrainte. Je ne peux pas imposer à quelqu'un la foi. Pourquoi? Parce que la foi, elle touche le cœur.
et tu ne peux pas changer le cœur de quelqu'un. Donc ce n'est pas possible d'imposer la foi à quelqu'un. C'est ça le sens du verset. Donc encore une fois, on voit que ce soit dans le verset de Sourate Al-Kahf ou dans le verset de Sourate Al-Baqarah, il n'y a aucune justification à ce type de croyance, à savoir la liberté de croyance. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يحيينا على الإسلام وأن يتوفنا على الإيمان وأن يلحقنا بالصالحين وأن يحسن ختامنا أجمعين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.